अज्ञानातून ज्ञानाकडे आणि असत्यातून सत्याकडे नेणारा मार्ग म्हणजे दीप। आपल्या भारतीय संस्कृतीत दीप प्रज्वलनाला अत्यंत पवित्र आणि मंगल मानले जाते। तो ज्ञान, शांती आणि या मंगल प्रसंगी दीप प्रज्वलित करण्याचा संकोतीर गमयम या मंत्राचा उच्चार करत पोपटे म्हणजे आपल्या शाळेच्या 100 वर्षाच्या परंपरेचे प्रतीक आहे, ज्याची मुळे भक्कम आहेत, ज्याची फांदी भविष्यात अधिक विस्तार जाणार आहे। शाळेचे नाव, कार्य आणि यश। ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ 100 ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂತ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರುಗು ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಿರಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದರು। ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಂತ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು। ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ। ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು। ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಂದೆ ಬಿಕಾಂ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆದೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಆದೆ। ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಹೀಗಾಗಿ ಮರಾಠ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇವತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು ಆಯ್ತು, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು ಪಾಲಕರು ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರು, ಈಗ ಇದು ಸುಮಾರು 230 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 100 ವರ್ಷ ದಾಟಿದಂತ 2-3 ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್, ಟಿವಿ ಆಫ್। ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಅದೇ ಮಾದರಿಯಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, 100 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಮರಾಠಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ। ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು
ಇಡೀ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಮದುವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಈಗ ಇಂಥ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ अभिनंदन सल्सी ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. नमस्कार, जय हिंद. माझ्या उभ्या 28 वर्षाच्या या वयोमानात, या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रभर आणि देशभर व्याख्यान वैचारिक कार्यक्रमांच्या निमित्तानं वडीलधाऱ्यानं मला फिरता आलं. गावोगावी आणि शहरोशहरी मी गेलो. बऱ्याच ठिकाणी दिवाळी सारख्या एखाद्या सण उत्सवाच्या निमित्ताने असा गाव एकत्रित येऊन गावात उत्सव साजरा करताना मी पाहिला. माझ्या एकूण 28 वर्षाच्या आयुष्यात गावातल्या एखाद्या मोठ्या यात्रेच्या निमित्तानं गाव असा एकत्रित होऊन गावात जणू सण आणि उत्सव असल्यासारखं भारावून टाकणाऱ्या वातावरणात दंग झाल्याचा मी पाहिला. पण जबाबदारीने आणि अभिमानाने सांगतो, माझ्या 28 वर्षाच्या वयोमानाच्या या कालखंडामध्ये आपण ज्या शाळेत शिकलो त्या आपल्या गावच्या शाळेला 100 वर्ष पूर्ण झाली. म्हणून इतक्या उत्साहानं दिवाळीसारख्या सणापेक्षाही जास्त संख्येनं एकत्रित येणारा पहिला गाव मी या देशात आणि माझ्या हयातीत सगळ्यात पहिल्यांदा पाहतोय. त्याबद्दल या निलजीकरांचं मी मनापासून अभिनंदन आणि कौतुक या निमित्ताने करेन. खरंच माऊली ज्ञानोबाराय जर आज इथं असते तर ज्ञानोबांच्या मुखात पुन्हा एकदा ती उभी आली असती की माझा मराठाची बोलू कौतुके परी अमृताते हे पैजा जिंक्यायचे अक्षरे रसिक मिळविले. एवढं कौतुक तुम्हा सगळ्यांचं करावं अशी अभिलाषा तुम्हा सगळ्यांच्या कृतीतून या ठिकाणी जाणवते. मी महाराष्ट्रातून येतो, विशेषत्वानं शिवछत्रपती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची भोसल्यांची जी भूमी आहे ती मराठवाड्याच्या मातीतून येतो. पण जबाबदारीने सांगतो, जेव्हा जेव्हा बेळगावच्या मातीत येतो, पुण्याच्या नंतर मराठी प्रतीची सर्वोत्तम अस्मिता जर कुठे असेल तर या बेळगावच्या मातीत मला सातत्यानं पाहायला मिळते. आणि ती अस्मिता तुम्ही तुमच्या कृतीतून दर्शवताय, त्याबद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांचं अभिनंदन करेन. बॅरिस्टर नाथपैन सारख्या एखाद्या माणसाला तुम्ही इथंच अंगाखांद्यावरती राजकारणाचे धडे जे फिरवलं खेळवलं, याच बेळगावच्या मातीमध्ये कधी काही पु ल देशपांडे सारखा मराठीतला एखादा सर्वोत्तम साहित्यिक शिक्षणाचे ज्ञानाचे धडे इथंच देत होता. याच बेळगावच्या मातीत आजही आपल्याला देशाच्या सैन्य दलात लढणाऱ्या अनेक सैनिकांना मराठा लाईफ इन्फंट्रीच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचे धडे मिळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातून या बेळगावच्या मातीतली आणि विशेषत्वानं तुम्हा सगळ्यांची मराठी भाषेप्रतीची, मराठी प्रतीची तळमळ आणि मराठी प्रतीचा आदर आपल्या सगळ्यांच्या अंतःकरणातून प्रवाहित होतो आणि वाहत असल्याचं मला या ठिकाणी जाणवतोय. मी जबाबदारीने आवर्जून या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्हा सगळ्यांकडे पाहिल्याच्या नंतर, बेळगावकरांच्या मध्ये आल्याच्या नंतर आणि विशेषत्वानं आज निलजीतल्या तुम्हा सगळ्यांमध्ये आल्याच्या नंतर मला मराठी प्रतीचं आपल्या सगळ्यांचं प्रेम, मराठी भाषा प्रतीची आपली जाणीव पाहिल्याच्या नंतर नागो नांदापूरकर नावाच्या एका कवीची कविता आठवते. महाराष्ट्रातल्या आणि या मातीतले तुम्ही सगळी माणसं एकत्रित म्हणून या कवितेचा पुनरुच्चार आज या ठिकाणी करावा असं वाटतं मला. आम्ही मराठी हिचे पुत्र लोकी, कधी भ्यावयाचे मुळे ना कुणा. सरकारी उच्च प्राथमिक मराठी शाळा निलजी तालुका जिल्हा बेळगावचा हा शतक महोत्सव वर्ष आज तुम्ही साजरा करताय. किती उत्तम कौतुकाची कल्पना ज्याच्या पहिल्यांदा मानसिकतेतून बाहेर पडली असेल त्या व्यक्तित्वाचं मी मनापासून कौतुकाने अभिनंदन करेल की ज्या समितीने एकत्रित येऊन ही कल्पना मांडली आहे. आपण ज्या शाळेत शिकलो, खरं तर शाळा एखादं विद्यालय विद्यार्थ्याच्या किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबाचा, आईचा, वडिलांचा आणि घरातल्या माणसांचा जेवढा रोल असतो त्या व्यक्तीचं सामाजिकीकरण होत असताना त्याच्या सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वोत्तम रोल हा त्याच्या शाळेचा असतो हे आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. शाळा ही खरं तर दुसरी जननी आहे. शाळा ही खरं तर दुसरी मातृभूमी असं म्हणावं लागेल, माता आहे असं म्हणावं लागेल. शाळेचं त्या विद्यार्थ्याशी आयुष्यभराचं काय नातं असतं? ओंजळीतल्या फुलपाखराला ओंजळीत जितक्या तन्मयतेनं, लीनतेनं, प्रेमानं जपावं तितकं हळवं आणि संवेदनशील नातं शाळेशी, त्या शाळेतल्या शिक्षकांशी आपण आयुष्यात किती मोठे होत राहिलो तरी आपल्याला त्या ठिकाणी प्रामुख्यानं पाहायला मिळतं. पडलो आज तुम्हाला शिकवणारे अनेक गुरुजन इथं पाठीमागे बसल्याचे मला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. कदाचित अनेकांच्या स्मृती आज या क्षणाच्या निमित्तानं जाग्या होत असतील. किती भावक कोमल हृदयाच्या एखाद्या कोपऱ्यात जपून ठेवावं इतका सुंदर क्षण या मातीवरती तुम्ही या मातीच्या भाडावर आज गोंधू पाहताय. या बाबीचं खरंच अप्रूप वाटतंय. या बाबीचं मनापासून कौतुक आणि अभिमान मला या ठिकाणी वाटतोय. कधीतरी शाळेत 2 मित्र एकमेकांशी वाद घालत असतील तेव्हा या शाळेच्या एखाद्या फरशीवरती बसलेल्या पोराला इथं पाठीमागे बसलेले आमचे एखादे गुरुजन सांगत असतील, बाळा ही फरशी, ही बसण्याची जागा, शाळेचा हा वर्ग इथंच राहणार आहे. हे सोडून तुला पुढे भविष्यात तुझे आयुष्य रेखाटण्यासाठी पुढे जायचंय. एखाद्या बेंचवरती एखादा विद्यार्थी बसत असेल, जागेवरून भांडत असेल, वाद घालत असेल, तेव्हा हे गुरुजन सांगत असतील हा बेंच इथंच राहणार आहे, तुला पुढे जायचंय.
वर्गात कुठल्या बसायचं यावरून एखादा विद्यार्थी एखाद्या शिक्षकाशी वाद घालत असेल, शिक्षक सांगत असतील हा वर्ग ही खुली इथेच राहणार आहे, तुला पुढे जायचंय. आयुष्यात पुढे निघून जात असताना ज्या शाळेने आपल्याला संस्काराचे धडे दिले, ज्या शाळेने आपल्याला ममता दिली, ज्या शाळेने आपल्याला पुढे जाण्यासाठीचा मार्ग दिला, त्या शाळेकडे वळून पाहण्याची दृष्टी आणि ते दातृत्व, ते उत्तरदायित्व तुम्हा सगळ्यांमध्ये आहे. या बाबीचं खरंच करावं तेवढं कौतुक कमी असल्याचं मला वाटतं. जे दातृत्व तुम्ही सगळ्यांनी दाखवलंय. मी आल्याबरोबर शाळा बघितली, प्रत्येकानं शाळेला काहीतरी देऊ केलंय, प्रत्येक बॅचनं शाळेला काहीतरी देऊ केलंय. या राज्यातलीच नाही तर देशातली सर्वोत्तम शाळा आमची मराठी शाळा झाली पाहिजे. या इंग्रजीच्या रेट्यामध्ये, या स्पर्धेच्या युगामध्ये आमची मराठी शाळा सर्वोत्तम, उत्तम आणि उत्तमच राहिली पाहिजे. ही जी तुमची तळमळ, ही तळमळ खरंच कौतुकास पात्र असल्याची मला पाहायला मिळते. त्यांनी 2 गाणी द्यावी. आभाळा एवढी उंची ज्यांची त्यांनी थोडे खाली यावे, मातीत मळले आयुष्य ज्यांचे त्यांना थोडे उचलून घ्यावे. तुम्ही तर या शाळेत शिकलात, गुरुजनांनी तुम्हाला तर ध्येय दिलं, प्रेरणा दिली, आयुष्यात मोठे झाला. पण या मातीतल्या गोरगरिबांची लेकरं या शाळेत शिकणार आहेत. उद्याच्या गावाचं भविष्य, उद्याच्या समाजाचं भविष्य ते रेखाटणार आहेत. तेव्हा आपलं दातृत्व बनतं आणि ते मोठं दातृत्व तुम्ही तुमच्या कृतीतून दाखवलं. यावेळीबद्दल मला मनापासून तुमचं कौतुक आहे. मराठीच्या प्रती आज इंग्रजीच्या या स्पर्धेच्या रेट्यामध्ये या जगाला जाणून घेण्याची विंडो आणि खिडकी इंग्रजीला म्हटलं जात आहे. पण दुर्दैवाने आमच्या मराठीकडे दुर्लक्ष होत असताना त्या ज्ञानोबांच्या मराठीकडे, त्या तुकोबांच्या मराठीकडे, त्या चिमुकल्या बोबड्या बोलणाऱ्या मुक्ताईच्या मराठीकडे, त्या शिवछत्रपतींच्या मराठीकडे, त्या प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्याही मराठीकडे, त्या क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुलेंच्याही मराठीकडे, सावित्रीबाईंच्या मराठीकडे कदापि दुर्लक्ष होणार नाही. ही ठाम भूमिका या सीमा भागात सुद्धा तुम्ही राबवताय. या गोष्टीचा तुम्हाला सगळ्यांच्या प्रती मला अभिमान वाटतो. मराठीत जी गोडवा आहे तो इतरत्र आपल्याला पाहायला मिळत नाही. मराठी भाषेत किती ममता आहे, किती आपुलकी आहे. अहो कल्पना करा, वयाच्या 16व्या वर्षी संत ज्ञानेश्वर नावाचा एखादा चिमुकला पोर महाराष्ट्राच्या मातीत जन्माला येऊन पैसाच्या खांबाला टेकून अमृतातेही पैजा जिंके ऐसी अक्षरे रसिक मिळविन असं म्हणत आमच्या माय मराठीची निर्मिती करायला लागतो. संस्कृतातल्या सगळ्या ज्ञानाचे धडे प्राकृतातल्या मराठी जनतेला, मराठी माणसाला उमगावेत, समजावेत यासाठी ज्ञानोबा माऊली ज्ञानेश्वरीची निर्मिती करतात. ही मराठी भाषा जी वाड्या पाड्या वस्त्यावरती दर्या खोऱ्यात बोलली जायची, ही मराठी भाषा पहिल्यांदा ग्रंथात मांडण्याचं काम आद्यकवी मुकुंद राजांच्या नंतर ज्ञानोबा माऊली त्या ठिकाणी करायला लागतात. माऊली ज्ञानोबांना लोकांनी त्रास दिला, लोकांनी दुःख दिलं. मराठीचा गोडवा, मराठीची महती, मराठीचा अप्रूप काय बघा. मुक्ताई, चिमुकली मुक्ताई, वय वर्ष 6 असेल, वय वर्ष 7 असेल. ज्ञानदादाला, ज्ञानोबा रायांना आळंदीतल्या लोकांनी दगड मारले, विटा मारल्या, शेण फेकून मारलं, अस्वस्थ झाले. आळंदीत जर कधी गेला तर त्या आळंदीतल्या एका घरात, स्वतःच्या घरात आपल्या झोपडीचं ताटीचं दार लावून अस्वस्थ होऊन डोळे मिटत ईश्वराचं ध्यान आणि चिंतन करत ज्ञानोबा माऊली बसले. त्यावेळी ज्ञानोबा रायांना ज्ञानदादा 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 म्हणून आळवताना, विनवणी करताना चिमुकली मुक्ताई काय बोबड्या बोलणं, किती सुंदर मराठी बोलत असेल. त्या मराठी भाषेचे आम्ही पाईक आहोत. ती मुक्ताई ज्ञानदादाला आवाज देते, माऊली ज्ञानोबा राय काय ऐकतच नाहीत. त्यावेळी संत काय असतो, तुम्ही वारकरी संप्रदायातली माणसे म्हणून आवर्जून सांगतो, अध्यात्माला, वारकरी संप्रदायाला मराठीतून सगळ्यात पहिल्यांदा संत हा शब्द जर कोणी दिला असेल तर वय वर्ष 6-7 असणाऱ्या चिमुकल्या मुक्ताईनं दिला. त्या चिमुकल्या मुक्ताईनं ज्ञानोबरायांना विनवणी करताना म्हणावं की विश्व रागे झाले बनी, संती सुखी व्हावे पाणी, तुम्ही तरुणी विश्व तारा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा. ताटीचे अभंग रचणाऱ्या त्या 6-7 वर्षाच्या चिमुकल्या मुक्ताईच्या मुखातून प्रसवणाऱ्या मराठीचं माधुर्य जर चाखायला लागलो की आमच्या मराठवाड्यातल्या एका कवीचे शब्द येतात, ते असं लिहितात, मराठी काय आहे. ते म्हणतात, माय मराठी काय आहे तर वरवरच्या रंगावरती नकोस जाऊ, आत गुलाबी रसरसणारं जांभळ आहे, आत एखादं खडकावरती खळाळणारं ओहळ आहे. वरवरच्या रंगावरती नकोस जाऊ, आत गुलाबी रसरसलेलं जांभळ आहे, खडकावरती खळाळणारा ओहळ जसा प्रांजळ आहे तितकी प्रांजळ आमची माय मराठी आहे. एखादं रसरसलेलं जांभळ जितकं मधुर आहे ते माधुर्य माय मराठीत तुम्हाला आणि मला पाहायला मिळतं. अशा मराठी भाषेच्या प्रती कृतज्ञता दर्शवणारा सुद्धा हा सोहळा मला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी पाहायला मिळतो. या बाबीचं कौतुक आहे. आज या निमित्तानं बोलत असताना कुठल्या मुद्द्यांवरती बोलावं, कुठल्या विषयांवरती बोलावं हा एक प्रश्न होता आणि तो प्रश्न आहे. पण तुम्ही सगळे या शाळेचे काही विद्यार्थी, या शाळेचे माजी आजी विद्यार्थी आणि विशेषत्वानं कुणाचे तरी या शाळेत शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक या दुहेरी भूमिकेतून बहुतांश मंडळी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आणि ग्रामस्थ म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहात. शाळेत जोपर्यंत तुम्ही असायचा, तुम्हाला कल्पना करवत असेल, चित्र ठीक असायचं. शाळेत जोपर्यंत तुम्ही आणि आजही विद्यार्थी असतात तोपर्यंत चित्र ठीक असतं, गुरुजनांच्या नजरेत असतात, आई बापांच्या नजरेसमोर असतात, त्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असतात, त्या सरकारी शाळेत असतात. पण हीच पोरं,
हीच मुलं वर्तमान परिस्थितीमध्ये आजची परिस्थिती बिकट होऊ पाहते. हे चित्र सुधारण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. या विद्यालयातून महाविद्यालयात पुणे, मुंबई, इंग्लंड, एखाद्या दिल्ली सारख्या शहरात पोरं शिकायला जातात, तेवढी 31च्या अंधाऱ्या रात्री विद्यालयातून महाविद्यालयात जाता जाता आमच्या पावलांचा प्रवास ग्रंथालयाच्या दिशेने होण्याचं सोडून आज मध्यालयाच्या दिशेने होत असल्याचं चित्र सुद्धा तुम्हाला आणि मला पाहायला मिळतं. शाळेनं आम्हाला काय दिलं? शाळेनं आम्हाला संस्कार दिले, शाळेनं आम्हाला शिस्त दिले, शाळेनं आम्हाला जगण्याची एक वाट दिली. पण एखाद्या पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या अनुकरणाच्या ठसात जर आम्ही एकदा गेलो आणि हे संस्कार कुठे विसरतो? आजची पिढी हे संस्कार कुठे लोप पावते? उद्या या शाळेला ज्यावेळी 150 वर्ष पूर्ण होतील, उद्या या शाळेला ज्यावेळी 200 वर्ष पूर्ण होतील, तुमच्यासारखी एक संस्काराची पिढी घडली म्हणून 100वा वर्ष तुम्ही शतक महोत्सव साजरा करताय, तर आपल्याला तुमच्यावरती शाळेनं केलेला, या मातीत झालेला तो संस्कार येणाऱ्या पिढ्यांवरती सुद्धा अबाधितपणे होणं, अबाधितपणे घडणं आणि घडवणं मला वाटतं सगळ्यात जास्त गरजेचं हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून पालक म्हणून इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक माणसानं उद्याच्या या पिढ्या घडवत असताना, उद्याच्या समाजाचा उत्तम नागरिक घडवत असताना काय देणं गरजेचं आहे? विकारांचा जो जाळ एकेकाळी दिला जात नसायचा. कोरोनाच्या नंतर सरकारी शाळांमधली परिस्थिती बहुधा बदलली आहे. कोविडच्या पूर्वी चित्र असायचं, तुमच्यातल्या अनेकांना आठवत असेल, अनेकांकडे बटनचा मोबाईल असायचा. तुमच्या काळात तर मोबाईलच नसेल, आमच्या काळात बटनचा छोटा फोन असायचा. सापाचा गेम त्याच्यावर आम्ही लेकरं खेळायचो. आई वडील तेव्हाही म्हणायचे, बाळा मोबाईल बाजूला ठेव आणि अभ्यासाला बस. पण आई बापांना आता असं म्हणावं लागतंय, शाळा इतक्या बदलल्यात, बाळा मोबाईल घ्या आणि अभ्यासाला बस. इंग्रजी शाळांचं वास्तव पाहायला मिळतं. लेकरं कोरोना नंतर सगळा अभ्यास मोबाईलवरती झाला मुलाबाळांचा, आणि तेच विद्यार्थी त्या मोबाईलवरती अभ्यासच करतायत की अजून काय करतायत हे बघायला सुद्धा सरकारी शाळेत आज आम्हाला इंग्रजी शाळांमध्ये वेळ मिळत नाही, त्या पालकांना वेळ मिळत नाही, असं असणारं चित्र सगळीकडे तुम्हाला पाहायला मिळतं. आणि म्हणून संस्कार या सगळ्यांमध्ये उत्तम समाजाला मार्गस्थ होण्यासाठी जे संस्कार जर कोण देऊ पाहत असेल, तर ते आम्हाला मराठी शाळेत माता पित्यांच्या नजरेतच त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात, माता पित्यांच्या छत्रछायेतच त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. हे तुम्हाला मला आणि प्रत्येकाला समजून घेणं मला वाटतं गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विकारांचा जो जाळ या पिढीला दिला जातो आहे, ही कृतज्ञता आजच्या पिढीमध्ये जे आम्हाला पाहायला मिळत नाही, ही कृतज्ञता जर आम्हाला रुजवायची असेल तर विकारांचा जाळ इथं जमलेल्या प्रत्येकानं या पिढीला दिलेला मागं ओढणं गरजेचं आहे. तो कसा? आज काय होत आहे? आज वडीलधारी आणि ज्येष्ठ म्हणून तुम्ही आम्ही सगळी जमलेली माणसं आजच्या पिढीबद्दल, आजच्या तरुणांच्या बद्दल असं म्हणत असतो की आजची पिढी भरकटते, आजच्या पिढीच्या पावलांची वाट चुकते, आजची ही पिढी चुकीच्या वाटेनं जाते. या पाठीमागं काही कारण सुद्धा आहेत. कारण पूर्वीच्या काळात तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल, शाळेतलं वातावरण कसं असायचं आणि वर्तमानातलं वातावरण कसं असल्याचं तुम्हाला मला पाहायला मिळतं. आधुनिकतेच्या रेट्याखाली, पाश्चिमात्यांच्या प्रभावाखाली, वेस्ट कंट्रीजचं वेस्ट स्वीकारण्याच्या नादात आम्ही आमचं वेस्ट स्वतःचं कधी करून घेतो आमचं आम्हाला कळत नाही. पूर्वी हे चित्र नसायचं, पूर्वी हे वास्तव नसायचं, पूर्वी गावचं चित्र वेगळं असायचं. 5वीच्या वर्गात शाळेत जर पोरगं गेलं, आई शेतात डोक्यावर टोपली घेऊन घरी शेतात निघायची आणि शाळेतून पोरगं आलं, मुलगा आला, असं या घराच्या खाली ओट्यावर ओसरीवरती आईनं टोपलीच्या खाली भाकरी ठेवलेली असायची आणि ती भाकरी काढायची आणि भाकरीचा एखादा घास मुखात लिकडू घालायचं. आई ज्या वाटेनं शेतात गेली आहे, शाळेतून आलेलं पोरगं हातात पाटी पेन पुस्तकं घ्यायचं आणि ज्या वाटेनं आई शेतात गेली त्या वाटेवरती एखाद्या लिंबाच्या एखाद्या झाडाखाली अभ्यास करत बसायचं. माझी आई कधी येते याची वाट पाहत बसायचं. अभ्यासाच्या सोबतीनं आई प्रतीची ममता, आई प्रतीच्या ममतेचा संस्कार ही शाळा त्याच्यात रुजवायची. आईची वाट पाहणारं पोरगं एकदा का संध्याकाळच्या वेळी मावळतीला गेलेला सूर्य आणि त्या सूर्याचा आकाशात निर्माण झालेला मावळतीचा केशरी रंग आणि त्याचसोबत गावाच्या दिशेनं संध्याकाळी परत येणाऱ्या गायींच्या खुरानं उधळलेली धूळ, यात माखलेली आई घराकडे परत येताना दिसली. तो मुलगा हातातले पाटी पेन पुस्तकं फिरकावून द्यायचा, आईच्या दिशेनं धो धावत जायचा, आईला करकचून मिठी मारायचा. आईच्या डोईची ती टोपली, ती पाटी अशी पडायला व्हायची, तरी सुद्धा आई कडेवर त्या लेकराला प्रेमानं उचलून घ्यायची, त्याच्या गालाचे 2 प्रेमानं पापे घ्यायची, त्याच्याशी प्रेमाचे 5 मराठीतले शब्द बोलायची, घरात घेऊन यायची. कल्पना करा, हे तुमच्या माझ्या काळातलं चित्र होतं. या 5 वर्षात, या 10 वर्षात शाळेत शिकणाऱ्या एखाद्या लेकराबद्दलचं हे वातावरण दिसतंय का? हे चित्र आज तुम्हाला समाजात पाहायला मिळतंय का? शेतातून येणारी आई दिसत नाही, भले कामावरून येणारी आई असू द्या, पण कामावरून, कंपनीतून, ऑफिसवरून येणाऱ्या आईला प्रेमानं दूर धावत जाऊन बिलगणारं लेकरू आज शाळेतलं आम्हाला कधी पाहायला मिळतंय का? मग हे का घडतं? इंग्रजी शाळेच्या रेट्याखाली आम्ही फक्त शिक्षण आणि पुस्तकाचे धडे गिरवता आमच्या लेकरांच्यातली ममता, आमच्या लेकरांमधली संवेदनशीलता, आमच्या लेकरांमधली भावनिकता कुठे हरवतोय की काय, हा प्रश्न आहे. अशी परिस्थिती तुम्हाला आणि मला आज निर्माण झाल्याची पाहायला मिळते, हे आम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. शाळा काय देत असते?
शाळेतून आम्ही काय शिकायचं असतं? आम्ही फक्त पुस्तकातले धडे गिरवायचे नसतात. पुस्तकातले धडे गिरून परीक्षेत फक्त गुणात्मक मार्क मिळवायचे नसतात. ज्या माऊली ज्ञानेश्वरांनी ही मराठी भाषा उभी केली, आज एखादं पोरगं उठतं आणि असं म्हणतं, या वर्षीच्या पुस्तकात, मराठीच्या पुस्तकामध्ये ज्ञानोबा माऊलींचा अभंग ज्ञानोबांच्या ओव्यात किती मार्कांना पडतील? तुकारामांनी लिहिलेला भेदाभेद ब्रह्ममंगळ सारखा एखादा अभंग कविता स्वरूपात आहे. एखादा मुलगा उठतो आणि म्हणतो, तुकोबा या वर्षी किती मार्कांना पडतील? कुसुमाग्रजांचं नाव तुम्ही या मंडपाला दिलंय. कुसुमाग्रजांची एखादी मराठीवरची कविता असते, एखादा मुलगा उठतो आणि म्हणतो, कुसुमाग्रज किती मार्कांना पडतील? ज्या माणसाने ही माती उभा केली, ज्या माणसाने आमची भाषा उभा केली, ती माणसं पडतील कशी? हा प्रश्न कधीतरी आमच्या अंतःकरणाला आम्ही विचारला पाहिजे. आम्ही शाळेतून काय देतो? आम्ही शाळेतून काय रुजवतो? उत्तमता रुजवण्याचं काम जर कोण करत असेल ते आजही मराठी शाळाच करतायत, हे लक्षात घ्यायला शिका. हे त्या चकचकीत तंत्रशुद्ध पद्धतीने निर्माण झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता रुजवणाऱ्या इंग्रजी शाळांतून मराठी शाळेत जे संस्कार दिला जातो, तो संस्कार रुजणं मला वाटतं अशक्य आहे. आणि ही बाब आपण लक्षात घेणं मला वाटतं गरजेचं आहे. फक्त पुस्तकातले, फक्त आमच्या गुणपत्रिकेतले मार्क आमचं आयुष्य रेखाटत नसतात. मी एक उदाहरण नेहमी सांगत असतो. साने गुरुजींचं नाव ऐकलंय का कधी? गुरुजींचं मराठी, साने गुरुजींनी श्यामची नावाचं पुस्तक लिहिलं मराठी भाषेत. श्यामची पुस्तक आज प्रत्येकानं घरी जाऊन वाचावं, प्रत्येकानं वाचलं पाहिजे. इतकं गोड आईच्या आठवणी साने गुरुजींनी लिहिल्या. साने गुरुजी म्हणतात, मी पुण्यामध्ये शिकायला होतो, पुण्यात गुरुकुलात शिकायचो. गुरुकुल पद्धती आहे. काखेत गुरुनी एक झोळी दिलेली असायची, एक भिक्षा मागायला, मधुकरी मागायला झोळी असायची. कळतंय ना मी बोलतोय ते? मधुकरी मागायची झोळी असायची. साने गुरुजींना एक घर ठरवून दिलेलं असायचं, प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक घर ठरवून दिलेलं असायचं. आणि त्या गुरुकुल पद्धतीत त्या शाळेतले सगळे विद्यार्थी ठरवून दिलेल्या घरी मधुकरी मागायला, भिक्षा मागायला जायचे. आणि तेवढ्या एकाच घरी मधुकरी आणि भिक्षा मागायची, मिळेल त्यांना खायचं, जगायचं, अभ्यास करायचं आणि झोपायचं. साने गुरुजी म्हणतात, मी एके दिवशी भिक्षा मागायला त्या घरी गेलो, मधुकरी मागायला गेलो. मधुकरी मागायला गेलो आणि पाहिलं तर काय, त्या घराला लॉक लावलेला, घराला कुलूप लावलेला आहे. आता प्रश्न पडला, मधुकरी मागायची कुठे आणि खायचं काय? दुसऱ्या घरी जाता येत नाही. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना विचारलं, ही माणसं कुठे गेलीत? त्यांनी सांगितलं, ही माणसं परगावी त्यांच्या नातेवाईकांच्याकडे गेलीत. आता 2 दिवस ती काही येणारच नाहीत. 2 दिवस ती माणसं काही येणारच नाहीत. साने गुरुजींच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला, भीतीचा आगडोळ उसळला, पोटात भुकेची ज्वाळा उठली आहे. खायचं काय हा प्रश्न आहे. 2 दिवस उपाशी पोटी कसं जगायचं हा प्रश्न आहे. साने गुरुजी अस्वस्थ झाले. भुकेचा प्रश्न त्यांना छेडायला लागला. साने गुरुजी अस्वस्थ झाले आणि जवळच असणाऱ्या पांडुरंगाच्या, विठ्ठलाच्या, कानडा राजा जो पंढरीचा म्हटला जातोय, त्या पंढरीश परमात्म्याचं देऊळ आहे, त्या पांडुरंगाच्या देवळात जाऊन साने गुरुजी अस्वस्थ होत ईश्वराकडे पाहत ईश्वराचं ध्यान करत बसले. ईश्वराकडे साने गुरुजी पाहत आहेत, पंढरीच्या मूर्तीकडे पांडुरंगाच्या पाहत आहेत. भुकेचा प्रश्न आहे, खायचं काय हा प्रश्न आहे. पांडुरंगाच्या समोर अस्वस्थ होत साने गुरुजी बसले आणि त्याच वेळी त्यांना कुणीतरी त्या पांडुरंगाच्या मूर्तीसमोर एक 5 रुपयांचा रोकडा असा टेकवलेला दिसला. साने गुरुजींना वाटलं उठावं, धावतच जावं, ते 5 रुपये असे उचलावेत, त्या 5 रुपयांचे बाजारात जाऊन चणे फुटाने विकत आणावेत आणि आजच्या दिवसाची पोटाची भूक भागवावी. साने गुरुजी सांगतात, आठवण लिहिताना म्हणतात, मी उठलो सुद्धा, धावत गेलो, त्या 5 रुपयांना उचलायला गेलो, त्यावेळी माझ्या कानात आवाज आला. मी 4थीच्या वर्गात मराठी शाळेत असताना 4थीची परीक्षा पास झालो, घरी गेलो आणि घरी गेल्याच्या नंतर आईच्या खिशात, आई घरी गेल्याच्या नंतर घरी एक पाहुणे आले होते, त्यांच्या खिशातले 20 रुपयांची नोट मी चोरली. कुंटीला त्यांचं शर्ट अडकवलेलं होतं. साने गुरुजी म्हणतात, त्यांच्या खिशातल्या 20 रुपयांची नोट मी चोरली आणि ती नोट चोरल्याचं आईला कळालं. त्यावेळी आईने मला सांगितलं होतं की बाळा श्याम, 4थीच्या वर्गात तुझ्या मराठी शाळेतले गुरुजी तुला शिकवतात की बाळा, माणसाला आयुष्यात कधी चोरी करायची नसते. हा धडा जर तुझ्या जीवनात उतरला नसेल आणि तुला 4थीच्या वर्गात 100 पैकी 100 जरी गुणपत्रिक मिळाले तरी 5वीच्या वर्गात जायला तू काही समर्थ असू शकत नाहीस. 5वीच्या वर्गात जायला तू समर्थ असू शकत नाहीस. साने गुरुजी म्हणतात, पोटातली भूक कुठच्या कुठे पळाली कळालं नाही. ते 5 रुपये देवासमोरचे तसेच पडू दिले, त्याला हात सुद्धा लावला नाही. 2 दिवस उपाशी पोटी राहिलो, पण आयुष्यात मात्र मी कधीच चोरी केली नाही. साने गुरुजी सांगतात, हे संस्कार फक्त तुमची मराठी शाळा, तुमचे गुरुजन आणि तुमचे पालक तुमच्यात रुजवू शकतात, हे लक्षात घ्या. आज या जगण्याच्या स्पर्धेमध्ये गुणांच्या सोबतीनं, गुणपत्रिकेतल्या संख्यात्मक मार्कांच्या सोबतीनं संस्काराची दिशा सुद्धा वर्तमान पिढीतल्या विद्यार्थ्यांना, वर्तमान पिढीला समजणं, शिकवणं मला वाटतं गरजेचं आहे. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मराठी म्हटल्याबरोबर आमची अस्मिता जागृत होते आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख आमच्या मुखातून बाहेर पडतो. आज कोण मराठी? छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हटल्याबरोबर
ज्याची छाती अभिमानाने फुलून येते त्याच्या अंतकरणात मराठी प्रतीची माया, मराठी प्रतीची अस्मिता आजही अबाधित आहे. आम्हाला जाती ठाणपणे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं छाती ठणकावून सांगावं लागेल. ते छत्रपती शिवाजी महाराज घडले त्यावेळी काय शाळा होत्या का? पण मी असं सांगेल, आईनी, वडिलांनी, परिसरातल्या इत्यादींनी जे काही शिक्षण दिलं, जे काही संस्कार दिले, ते संस्कार एक उत्तम प्रकारची शाळाच होती असं म्हणावं लागेल. त्या शिवरायांच्या संस्कारातून आमची मराठी भाषा घडली. त्या जिजाऊंच्या संस्कृतीतून, जिजाऊंनी दिलेल्या संस्काराच्या विचारांच्या मालिकेतून आमची मराठी भाषा घडली आहे. आणि म्हणून तसे संस्कार उद्याच्या पिढ्यांच्या वरती देत असताना आम्हाला शिवरायांच्या मराठीचा, आम्हाला तुकोबांच्या, दरोबांच्या, मुक्ताईंच्या मराठीचा तो उत्तम माणूस वारकरी जर घडवायचा असेल, तो वारी विचारांचा माणूस जर तुम्हाला आणि मला निर्माण करायचा असेल, तर या बेळगावच्या, या निलजीच्या मातीमध्ये मी जबाबदारीने सांगेल, आई आणि वडील म्हणून इथं जमलेल्या प्रत्येकाला तो संस्कार सुद्धा त्यांच्यावरती देता येणं गरजेचं आहे. उद्या येणाऱ्या काळाला, उद्याच्या येणाऱ्या पिढ्यांना तुम्ही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक चांगला धडा देताय, एक चांगली शिकवण देताय. मी जबाबदारीने सांगेल, शिवाय पाटील सर, मी जबाबदारीने सांगेल, अशा पद्धतीचा कार्यक्रम जर एखाद्या गावात होत असेल, या गावातला एखादा मुलगा शिकून सवरून जर परदेशात नोकरीला गेला तर काय होतं माहितीये का चित्र? आज मोठेपणा कशात मानला जातो? एखादा मुलगा शिकावा, मोठा व्हावा आणि शिकून सवरून मोठा झाल्याच्या नंतर परदेशात अमेरिका, इंग्लंडला त्याला नोकरीला जावं आणि तिथून परत येताना त्यानं पैशांच्या थैल्या घेऊन परत आला की आम्हाला वाटतं तो मोठा झाला. पण परत येताना पैशांची बॅग घेऊन तो परत येत असेल तर अभिमान आहे. पण त्याच्यासोबत आमचे संस्कार जर त्या मातीत मिसळले जात असतील आणि तिकडची संस्कृती स्वीकारून एखादी व्यसन दारूची बॉटल घेऊन सोबत परत येत असेल तर मग आमच्या शिक्षणाला काय अर्थ उरतो का? मी जबाबदारीने या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सांगेल, असे सोहळे, असे कार्यक्रम, ही जबाबदारी, ही तळमळ जर तुम्ही दर्शवत राहिलात तर निलजीच्या मातीतलं एखादं पोरग शिकेल, सवरेल, मोठं होईल, परदेशात, इंग्लंड, अमेरिकेला नोकरीला जाईल, तिथून परत येताना पैशाची थैली त्याच्या हातात असेल. पण दुसऱ्या बाजूला आमची संस्कृती मातीत न मिसळवता, आमचे संस्कार त्या मातीत न मिसळवता दुसऱ्या हातात दारूची बॉटल नसेल तर त्याच्या अंगावरती या देशाचा तिरंगा ध्वज असेल आणि गळ्यामध्ये एखाद्या ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धेचं मेडल घेऊन तो पोरगा परत आल्याशिवाय राहणार. हे जबाबदारीने आणि छाती ठोकून या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्हा सगळ्यांना सांगण्याचं काम मी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करेन. आज पुस्तकातले धडे, शाळेच्या शिक्षणातले धडे कुठे राहिले हा प्रश्न आहे, मला कळत नाही. आज आमच्या जाणीवा या शाळेप्रती, या शिक्षणाप्रतीच्या कुठे या मोबाईलमुळे पळाल्यात तुमचं आम्हाला कळत नाही. दुर्दैवानं वडीलधाऱ्यानं इथं महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल, काही वडीलधारे तुम्हाला आवर्जून सांगेल, आजच्या पिढीला, आजच्या चिमुकल्यांना, आजच्या तरुणाईला आपल्या शाळेप्रती आपुलकी, आपल्या भाषेप्रती, आपल्या संस्कृतीप्रतीची आपुलकी का नष्ट होतीये? या पाठीमागं तुम्ही आम्ही तसे संस्कार त्यांना देतोय का? हा प्रश्न आम्हाला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी विचारावा लागेल. मी गावोगावी व्याख्यानाला जातो साहेब. एखाद्या गावात जर व्याख्यानाला गेलं, व्याख्यान संपलं आणि चहा घ्यायला जर एखाद्या घरी गेलं ना, चहा घ्यायला एखाद्या घरात जाऊन थांबलं, त्या घरामधलं 6-7 वर्षाचं चिमुकलं पूर असतं साहेब, चिमुकला मूल असतो 6-7 वर्षाचा, शेजारी बसलेला असतो, माझ्या वडील असतात, त्या लेकरासोबत मी खेळतो, गप्पा गोष्टी करतो. वडील म्हणतात, साहेब आमचं पोरगं खूप हुशार आहे. मी विचारलं ना, काय येतं 6 वर्षाच्या पोराला? किचन मध्ये चहा करत असलेली आई असते, धावतच बाहेर येते आणि मला म्हणते, साहेब काय येतं म्हणून काय विचारता? आमच्या पोराचं वय 6 वर्ष आहे, पण वयाच्या 6व्या वर्षी माझा सगळा अँड्रॉइड मोबाईल त्याला हँडल करता येतो. वयाच्या 6व्या वर्षी आपल्या पोराला अँड्रॉइड हँडल करता येतो. याचा अभिमान जर आपण बाळगायला लागलो तर तुम्हाला तुमच्या शाळेचा उद्या जसा अभिमान वाटतो तसा अभिमान उद्याच्या पोराला वाटेल का? हा प्रश्न आहे. वयाच्या 7व्या वर्षी एखादं पोरगं सगळं व्हॉट्सअप वापरतो, युट्यूब वापरतो, याचा आई बापांना अभिमान वाटतो. एखादा बाप अभिमानानं सांगत नाही, आमचं पोरगं वयाच्या 6व्या वर्षात आहे, पण वय वर्ष 6 असताना वाचायला लागलंय. माऊली दरोबांच्या ज्ञानेश्वरीतल्या 4 ओव्या आमच्या पोरानं पाठ केल्या. एखादा बाप असं सांगत नाही, वय 7 वर्षाचं आहे, पण आपल्या तलवारीच्या बळावर आई जिजाऊच्या डोळ्यातलं स्वप्न 1000 पटीनं सत्यात उतरवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं 50 पानाचं पुस्तक माझ्या पोरानं वाचायला घेतलंय. आणि मरण्याचा अर्थ काय असतो? ज्या माणसाचे डोळे काढले, जीभ कापली, ज्या माणसाचे हात छाटलेत, पाय कापलेत, तरी सुद्धा न झुकणं काय असतं? सर कटा, धड कटा, लेकिन पीछे न हटा, ओ मराठा, हे बिरुद ज्या छत्रपती संभाजीराजांनी दाखवून दिलं, त्या छत्रपती संभाजीराजांच्या चरित्राचं पुस्तक वाचायला आम्हाला वेळ नसेल तर हा अभिमान जो तुम्हाला शाळेचा वाटतोय तो उद्याच्या पिढ्यांमध्ये आम्ही रुजवण्यासाठी सक्षमपणे सक्षम ठरू का? हा प्रश्न आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्हाला मी आवर्जून या ठिकाणी विचारेन. आणि म्हणून हे संस्काराची मालिका जर अबाधित ठेवायची असेल, ही संस्काराची मालिका जर आम्हाला पुढे अव्याहतपणे प्रवाहित ठेवायची असेल तर तुम्हाला आणि मला सगळ्यांना, आमच्या पिढ्यांना या मोबाईल सारख्या गोष्टीतून कुठेतरी बाहेर काढून आमच्या मराठीच्या पुस्तकांमध्ये रुजवावं लागेल.
आमच्या कुसुमाग्रजांची एखादी कविता आमच्या बालमनावर रुंजी घालता आली पाहिजे. ज्ञानोबांच्या ज्ञानेश्वरीतल्या ओव्या आमच्या बालमनावरती त्यांनी रुंजी घातली पाहिजे. तुकोबांचे अभंग आमच्या मुलांच्या लक्षात आणि तोंडपाठ झाले पाहिजेत, तरी आमची ही संस्कृती अबाधित राहणार आहे. मराठी भाषा जी अबाधित आजही राहिली ती काय फक्त लिहिणाऱ्या वाचणाऱ्या लोकांमुळे राहिली का? बिलकुल नाही. आमची आजी एकेकाळी मराठीतले कुठले अक्षर येत नसायचे. आमची नऊवारी नाटी नेसणारी एखादी आमची आजी लिहिता वाचता येत नसायचं, पण जात्यावरती दळण पीठ दळताना ज्या ओव्या गायची त्या ओव्यांमधून आमची मराठी जिवंत आहे. मौखिक दृष्ट्या आमची मराठी आजही जिवंत आहे. सावित्रीमाई फुलेंनी कुठल्या विद्यापीठाची पदवी मिळवली नाही, पण त्या सावित्रीमाईनं मराठी जिवंत ठेवली आपल्या शिक्षणाच्या कार्यातून, पवित्र कार्यातून. आज पुण्यातल्या सर्वोत्तम शिक्षणाच्या विद्यापीठाला माझ्या सावित्रीमाईचं नाव असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बहिणाबाईंनी अक्षरं गिरवता येत नव्हती, लिहिता येत नव्हतं, वाचता येत नव्हतं. मन वडाय वडाय उभ्या पिकातलं ढोर, कसं हकावं हकावं पुन्हा येतं पिकावर, अशा अभंग रचणाऱ्या, अशा कविता लिहिणाऱ्या माझ्या बहिणाबाईनं आपल्या मुखातल्या शब्दांतून, त्या गाण्यांतून मराठी जिवंत ठेवल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्या मराठीचा अभिमान याच तोलानं, याच ताकदीनं आपल्याला जर बाळगवायचा असेल तर या मोबाईल सारख्या गोष्टींमध्ये आजची पिढी जी रुजू पाहते त्यातून आम्हाला कुठेतरी बाहेर यावं लागेल, हे लक्षात ठेवा. त्यातलं चांगलं आम्हाला घेता आलं पाहिजे, हे आम्हाला समजून घेणं मला वाटतं आजच्या काळात गरजेचं आहे. शिक्षणाचा अर्थ आम्ही काय समजतो? शाळेतून आम्ही शिक्षण देतो. बऱ्याचदा आम्हाला शिक्षण म्हणजे फक्त पदव्यांचे कागद वाटायला लागतात. शिक्षण म्हणजे पदव्यांचे कागद नाही. इथं ज्योतिरावांच्या प्रतिमेचं पूजन तुम्ही केलंय, इथं सावित्रीबाईंच्या प्रतिमेला पुष्प तुम्ही अर्पण केलंय. माझ्या सावित्रीबाईनं शिक्षणाचा अर्थ सांगितलाय. मुलींसाठी इथं महिला भगिनी तुमच्यासाठीची पहिली शाळा सावित्रीबाईनं काढली. सावित्रीबाईनं काव्य फुले नावाचं पुस्तक लिहिलं, कुठली पदवी न मिळवता पुस्तकं लिहिली. सावित्रीबाईनं सांगितलं शिक्षण म्हणजे काय. सावित्रीबाई म्हणते शिक्षणाने जाते पशुत्व, येते मनुष्यपण पहा. माणसाला माणूस बनवताना ते खरं शिक्षण असतंय, सावित्रीबाईंचं सांगणं आहे. एखाद्या आईला वाटतं माझ्या पोरानं डॉक्टर व्हावं, एखाद्या वडिलांना वाटतं माझ्या पोरानं इंजिनियर व्हावं, एखाद्याला वाटतं माझ्या पोरानं वकील व्हावं. ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई सांगायचे तुमचं पोरगं वकील होईल, डॉक्टर होईल, इंजिनियर सुद्धा होईल, पण आमच्या शिक्षणाचं पहिलं कर्तव्य हे असलं पाहिजे की तुमचं पोरगं सगळ्यात पहिल्यांदा एक चांगला माणूस झालं पाहिजे. एक चांगला माणूस घडणं हे सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. जसं मराठीतले कवी सुभाषितकार लिहितात, काय व्हायचंय ते म्हणतात, आता खरेच मित्रा इतके करून पाहू, जर शक्य झाले तर माणूस बनून पाहू. हस्ती सुखात आपुल्या सारे जरी जगिया, परी दुःखात परकीयांच्या आता रडून पाहू. दुसऱ्यांच्या दुःखात डोळ्यात अश्रूचा एखादा थेंब येईल, ही संवेदनशीलता आमच्यात जर आम्हाला निर्माण करायची असेल तर आमची ही संस्काराची जी तुम्ही प्रवाहित ठेवताय मालिका, ती मालिका याच पद्धतीनं प्रवाहित राहणं मला वाटतं गरजेचं आहे. 1882 ला महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी ज्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा या देशामध्ये हंटर आयोग आला होता, हंटर आयोगाच्या समोर महात्मा ज्योतिराव फुले या महाराष्ट्राच्या आमच्या मराठी मातीतला माणूस ज्योतिराव फुले शेतकऱ्याचं मुंडाचं डोक्यावरती घातलं, सूट बूट आणि टाय घालून गेले नाहीत. ज्योतिराव फुलेंसारख्या माणसाने तुमच्या माझ्यासाठी शिक्षणाची दारं खुली केली. सुद्धा मराठी शाळा का उभा राहिल्या? ज्योतिरावांसारखी शिवरायांना गुरु मानणारी माणसं पुढे आली. ज्योतिराव फुलेंनी काय केलं? हंटर आयोगानं निमंत्रण दिलं. ज्योतिराव फुलेंनी शेतकऱ्याचा वेश परिधान केला, डोक्यावर मुंडासं घातलं, फाटके तुटके शेतकऱ्याचे कपडे घातले, गेले हंटर आयोगच्या समोर. हंटर आयोगाला वाटलं हा काय फाटक्या तुटक्या कपड्यातला मराठी माणूस, याला काय येत असेल बोलता वाचता लिहिता. ज्योतिराव फुले उभे राहिले भाषणाला आणि महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी त्या हंटर आयोगासमोर इंग्रजांना सांगितलं, वी नो दॅट वी आर वन नेशन बट क्रोर्स ऑफ माय इंडियन ब्रदर्स आर विदाउट एज्युकेशन. आम्ही एक राष्ट्र हे तुम्ही सांगताय मान्य आहे, पण आमच्या देशातले हजारो बांधव जर शिक्षणापासून वंचित असतील तर हे दुर्दैव आहे, त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी लागेल. आणि ब्रिटिशांनी तिथून पुढे शाळा सुरू करायला खऱ्या अर्थानं सुरुवात केली असं म्हणावं लागेल. मग तुमच्यासारखी एखादी शाळा इंग्रजांचं शासन असताना सुद्धा या देशामध्ये उभा राहिल्याची तुम्हाला मला पाहायला मिळते. महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी त्यावेळी सांगितलं राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट आणा, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करा. कोल्हापूर जवळच आहे, कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराजांनी ज्योतिरावांचा विचार केला, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं केलं. कोल्हापूर संस्थानामध्ये सुद्धा त्यावेळी मग शाळा उभा राहायला लागल्या. आमच्या देशातल्या सरकारला 2010 साल उजळावं लागलं. 2010 ला मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना मग राईट टू एज्युकेशन कायदा आला आणि प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं झालं. त्याच्याही कितीतरी पूर्वी ज्योतिरावांच्या विचारांची, मला वाटतं राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांची शाळा 1926 ला तुम्ही या मातीमध्ये उभा केली. आज तिला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. हा अभिमानाचा एक मोठा इतिहास या शाळेचा तुम्हाला आणि मला पाहायला मिळतो. शिक्षणाशिवाय ज्या काही तरुणोपायच नव्हता, तुमचा जो उद्धार झाला. आज साहेब जिल्हा परिषदेचे सदस्य झाले, आज काही माणसं उच्च पदावर तुमच्यातले अधिकारी आहेत, आज तुमच्यातली काही माणसं उच्च पदस्थ अधिकारी असल्याची पाहायला मिळतात, व्यावसायिक आहेत, काही महत्वाच्या पदावरती गेलेत. हे सगळं शिक्षणामुळे झालं, हे सगळं शाळेमुळे झालं. ज्योतिरावांनी जे सांगितलं होतं, मगाशी सरांनी बोलताना जो उल्लेख केला, विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली.
गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले. शिक्षण जर घेतलं नाही तर हा नाश कुळाचा होऊ शकतो. म्हणून शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही. तुमच्या कुळाचा उद्धार जर कोण करू पाहत असेल तर 100 वर्ष अभिमानानं स्वतःच्या कर्तृत्वाचा ध्वज फडकवणारी या मातीतली शाळा करत असते. म्हणून एखाद्या देवालयापेक्षा सुद्धा जास्त पावित्र्य जर कुणाचं असेल तर तुमच्या या प्राथमिक शाळेचं पावित्र्य हे आपण लक्षात घेणं मला वाटतं गरजेचं आहे. हे पावित्र्य आपण समजून घेणं मला वाटतं गरजेचं आहे. आणि म्हणून शिक्षणाचं ते महत्व आपल्याला समजून घेत असताना या शाळेचं हे महत्व सुद्धा तुम्ही आणि मी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. अशा मराठी शाळांमध्ये घडलेल्या मुलांमध्ये कर्तृत्व अमाप आहे. किती माणसं मराठी शाळेमध्ये घडले. मी सांगेल, या देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा उभा राहिला. मराठी शाळेत शिकणारे अनेक नवतरुण एकत्र आले. मराठी भाषेतून कुणीतरी फुटकार दिला, कुणीतरी गगनभेदी सेनापती बापटांसारख्या माणसानं कविता लिहिली. आईवरी विपत्ती आम्ही मुले कशाला, बंदित मायभू ही आम्ही खुले कशाला, रक्ताळला देह आणि भडका जीवात झाला, येणार कोण बोला आईच सोडवाया. मराठीतली गगनभेदी एकदा का भिडली गगनाला, एखादा राजगुरू सारखा महाराष्ट्राच्या मातीतला राजगुरू सारखा तरुण पुढे आला. एखादा पंजाबच्या प्रांतातला भगतसिंग सारखा तरुण या मराठीतली गगनभेदी ऐकून पुढे आला. एखादा सुखदेव सारखा तरुण पुढे आला. या देशाला मुक्ती मिळवून देण्यासाठी क्रांतीच्या त्या अग्नीमध्ये स्वतःची आहुती या मातीतल्या तरुणांनी द्यायला सुरुवात केली. या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. लाल, बाल आणि पाल ही त्रिसूत्री या देशाच्या स्वातंत्र्याची महत्वाची होती. त्या त्रिसूत्री मधले बाळ गंगाधर टिळक हे प्रमुख पात्र आमच्या माय मराठीतलं मराठी शाळेशी संबंधित असणारं पात्र होतं. हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. या मराठीतूनच या चळवळी उभा राहिल्या. शाहू फुले आंबेडकरांची चळवळ आपण जी म्हणतो मराठी भाषेशी संबंधित आहे. फुले महाराष्ट्रातले मराठी भाषेतले, शाहू मराठी भाषेतले, आंबेडकर मराठी भाषेतले. तुमच्या बेळगावच्या मातीशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निपाणीशी बेळगावशी एक वेगळं नातं होतं. ते नातं सुद्धा तुम्हाला आणि मला वेगळं सांगणं मला वाटतं गरजेचं नाही. हे अप्रूप आहे, हे कौतुक आहे. हे तुमच्या माझ्यासाठी मराठी म्हणून घेताना आमचा अभिमानाची बाब आहे. ही अभिमानाची बाब आपण अंगा खांद्यावरती त्याच अभिमानानं मिरवणं मला वाटतं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या. आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात जर गेलात, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात जा, आपल्या अभिमानानं आपल्या कर्तृत्वाचा ध्वज फडकवताना मराठी माणूस आपल्याला जगाच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही पाहायला मिळतो. हे मराठीचं, हे मराठी माणसाचं वेगळेपण असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. हे वेगळेपण जपत असताना हे संस्कार जे आज तुम्ही जपू पाहताय, हे संस्कार याच ताकदीनं, याच तोलानं मला जगावे लागतील. आई वडिलांच्या प्रतीचा आदर, आमच्या महापुरुषांच्या प्रतीचा आदर, आमच्या मातीच्या प्रतीचा आदर, हा आदर, हा सन्मान आमच्या मातीतून, आमच्या विचारांतून, आमच्या कृतीतून सातत्यानं प्रवाहित होता राहिला पाहिजे. ही एक अपेक्षा तुम्हा सगळ्यांकडे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यक्त करेल. नाहीतर आम्ही शिकायचं, मोठं व्हायचं, प्रचंड मोठं व्हायचं, प्रचंड पैसे कमवायचे, आईला विसरायचं, मातीला विसरायचं, माणुसकीला विसरायचं. आमच्या शिक्षणाला मग त्यावेळी काही अर्थ उरत नाही. लक्षात ठेवा. मी मगाशी जे सांगितलं शिक्षण म्हणजे काय, सावित्रीबाईने जे सांगितलं, शिक्षणाने जाते पशुत्व येते मनुष्यपण पहा. माणसाला माणूस बनवतं ते खरं शिक्षण आहे. तो खरा शिक्षणाचा अर्थ आहे. नाहीतर तुम्ही शिकायचं, पदव्या मिळवायच्या, 4-4, 5-5 PhD मिळवायच्या, गावात यायचं आणि गावाकडे येताना एखाद्या हॉटेलच्या, एखाद्या कंपनीच्या रिसेप्शनवर बसलेली सुटबुक टाय घातलेली एखादी मुलगी इंग्रजीचे 2 शब्द बोलली की आम्हाला वाटतं किती विद्वान आहे. आणि आमची शेतात काम करणारी, आमची फाटक्या लुगड्यातली आई, आमचा फाटक्या कपड्यातला बाप आपले अनुभवाचे 2 आपल्या अडाणी भाषेतले बोलला की आम्ही त्याला निरक्षर समजतो, अडाणी समजतो. मग आमच्या शिक्षणाला काय अर्थ उरतो का, हा प्रश्न आहे. मग आमच्या शिक्षणाचा काय अर्थ आहे का, हा प्रश्न कधीतरी आम्हाला आमच्या अंतःकरणाला विचारावा लागेल. शिक्षण म्हणजे काय असतं, शिक्षणाचा अर्थ नेमका काय आहे. आपण बघा, कोण शिकलं म्हणजे काय, फार काय मोठं झालं अशातला भाग आहे का. शिकलेली माणसं फार काय समाजाचं भलं करतात का. माझा समज आहे शिकलेली समाजाचं फार काय भलं करतात असं नाही बरं का, सगळीच करतात. मला सांगा, प्रदूषण म्हणतो समस्या मोठी, सगळ्यात मोठी समस्या प्रदूषण. कोण करतं प्रदूषण. शिकून सवरून मोठी झालेली 4 व्हीलर घेऊन सगळे प्रदूषण कोण करतं, शिकलेली करतात. शेतात काम करणार आमचा अडाणी निरक्षर शेतकरी प्रदूषण करतो का, नाही करत. म्हणून शिक्षणाचा नीट अर्थ आमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. भ्रष्टाचार कोण करतं, शिकायचं, संस्काराच्या गप्पा मारायच्या, मोठे अधिकारी व्हायचं आणि आपणच एखाद्या शेतकऱ्याच्या सोबत अपमान करायचा, त्याच्या बाबतीत भ्रष्टाचार करायचा. मग आमच्या शिक्षणाला काय अर्थ उरतो का. शिक्षणातून संस्कार प्रवाहित झाले पाहिजेत, माणुसकी प्रवाहित झाली पाहिजे. शिकलेल्या माणसाने आईचा आदर करणं शिकलं पाहिजे, शिकलेल्या पोरांनी बापाचा आदर करणं शिकलं पाहिजे. या गावातून पूर्वी काय चित्र असेल, तुमच्या गावातल्या अनेक वडीलधाऱ्यांना आठवत असेल, पांढऱ्या कपड्यातले आमच्या गावातले एखादे सद्ग्रस्त जर गावाच्या चौथऱ्यावर असे बसलेले असायचे, एखादं वडीलधाऱ्या वरिष्ठ पोरग जरी असलं गावातलं, तरी सुद्धा त्या वडीलधाऱ्या माणसाच्या समोरून जाण्याची हिंमत होत नसायची. हा भीती म्हणण्यापेक्षा हा आदरयुक्त दरारा त्या व्यक्तीच्या बाबतीत नसायचा. आज अशी वडीलधारी माणसं असतात, गावाच्या चौथऱ्यावर पोरं PUBG सारखे गेम खेळत बसल्याचे आम्हाला दिसतात. तर तुमच्या गावासारखी गावं, तुमच्या गावातल्या मातीतली माणसं जो आदर, जो सन्मान आपल्या माय मराठीला, आपल्या शाळेला, आपल्या संस्कृतीला देताय, तो संस्कार आणि तो आदर आम्हाला देता येणं मला वाटतं गरजेचं आहे.
आज आई बापांच्या प्रतीची तन्मयता, लीनता, आत्मीयता कुठे हरवली कळत नाही आमचं आम्हाला. पण एखाद्या चित्रपटातला हिरो येऊ द्या, एखाद्या हिंदी चित्रपटातला हिरो, एखाद्या हिंदी चित्रपटातले हिरोईन समोर येऊ द्या, आणि पोरं बघा अशी पोरं जमलेली असू द्या, सगळं हातातलं सोडून देतील, खिशातला फोन काढतील, त्या हिरो हिरोईन सोबत सेल्फी करायला अशी गर्दी झुंबड उडाल्याची आम्हाला पाहतो. खिशातला फोन निघतो, सेल्फी काढायला जातो, सेल्फी काढला जातो हिरोईन सोबत, चित्रपटातल्या हिंदी मराठी काय असेल त्या चित्रपटातल्या हिरोईन सोबत, आणि काढलेला सेल्फी त्याची फ्रेम बनवली जाते, आणि ही मुलं आयुष्यभर आपल्या आयुष्याची कमाई म्हणून घरात लावताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पण तुमच्या शिक्षणाचं महत्व हे असलं पाहिजे, तुमच्या आधुनिक युगातल्या त्या मोबाईलनं कधीतरी त्या फोनमध्ये आईसोबत, बापासोबत, वडिलांसोबत, आजोबांसोबत एखादा सेल्फी काढून तो सुद्धा त्यांना कधीतरी अभिमानाने मिळवता आला पाहिजे, हे कधीतरी आम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. एक लक्षात ठेवा, तुमचं लेकरू म्हणून आवर्जून या मातीतल्या काही तरुणांना मी सांगेल, भाऊ म्हणून या मातीतल्या तरुणांना आवर्जून सांगेल, एखाद्या चित्रपटामधला आमची मराठी संस्कृती आम्हाला काय शिकवते, एखाद्या चित्रपटामधली ऐश्वर्या रॉय नावाची हिरोईन कदाचित तुम्हाला खूप सुंदर वाटत असेल, एखाद्या चित्रपटातली प्रियंका चोप्रा नावाची हिरोईन तुम्हाला खूप सुंदर वाटत असेल, पण लक्षात ठेवा, कुठल्याही मुलासाठी त्याच्या आई इतकी सुंदर दुसरी कुठलीच बाई या जगात असू शकत नाही. आमची माय मराठी आम्हाला शिकवते, हे आमची माय मराठी आम्हाला शिकवते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्तानं तारा भवळकरांच्या मुखातून जे वाक्य आलं, मराठीचा जन्म कधी झाला असेल, त्या म्हणतात लिहिलं कुणी असेल, वाचलं कुणी असेल म्हणून मराठीचा जन्म झाला नाही, लेकरासाठी आईच्या मुखात पहिल्यांदा ओवी आली असेल त्यावेळी आमच्या मराठीचा जन्म झाला असेल. आईच्या मुखातून लेकरासाठी, बाळासाठी पहिली ओवी ज्यावेळी प्रसवली असेल त्यावेळी आमची माय मराठी जन्माला आली असेल. शिवरायांनी हाती तलवार घेऊन राज्य निर्माण करताना स्वतःचा राज्य व्यवहार कोश निर्माण केला आमच्या मराठीमध्ये. मराठीला बळ छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलं, लक्षात ठेवा. आणि त्या शिवरायांनी जे शिकवलं, मी आई बापाचं महत्व सांगत असताना सांगतोय, आमची संस्कृती, आमचे संस्कार सांगताना सांगतोय, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला शिकवलं, ज्या शिवरायांचा मराठी म्हणून आम्हाला अभिमान वाटतो. काय शिकवलं शिवाजी महाराजांनी? आईची इज्जत कशी करावी, आईवरचं प्रेम काय असावं, या शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन केलं म्हणून सांगतो, त्या शिवरायांनी तुम्हाला मला शिकवल्याचं आमच्या लक्षात यायला लागतं. आईवरती प्रेम काय असावं, शेवटचं एक 5-10 मिनिटं फक्त तुमचं घेतो. आईवरती प्रेम कसं असावं कल्पना करून मला सांगा. महाबळेश्वरला कधी जातो ना आपण फिरायला? तुम्ही जाता का महाबळेश्वरला फिरायला? महाबळेश्वरला एक महादेवाचं राऊळ आहे, जे शिवाजी महाराज रायगडावरती 32 मनाच्या सोन्याच्या सिंहासनावर बसायचे. कशाच्या साहेब? सोन्याच्या सिंहासनावर शिवाजीराजे बसायचे, सुवर्ण सिंहासनावरती 32 मनाच्या. आणि ते छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या आईला आरोग्य प्राप्त व्हावं यासाठी त्या महादेवाच्या, महाबळेश्वराच्या राऊळामध्ये 2 दिवस आईसाठी ईश्वराकडे चिंतन करताना मातीवरती झोपले छत्रपती शिवाजी महाराज. यावरून त्यांचं आईवरचं प्रेम लक्षात येतं. आज आपल्याला अनेकांना साहेब म्हणायची सवय आहे. आपल्या समोर एखादे दादा आले की दादा साहेब म्हणतो, भैया आले की भैया साहेब म्हणतो, काका आले की काका साहेब आपण म्हणतो. आईवर एवढं प्रेम कुणीच करत नाही. आईला साहेब छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे, मा साहेब म्हणायचे. एवढं प्रेम शिवाजी महाराजांनी आईवरती केलंय. आमच्या मराठी मातीतल्या माणसांनी हे संस्कार तुमच्या माझ्यावरती दिलेत, लक्षात ठेवा. काही सोबत येत नाही आम्हाला सांगितलंय. घराचा उमरा ओलांडून घराच्या बाहेर पडलात तर काही सोबत येत नाही. पावला पावलावर माणसं भेटतात. आम्ही आमच्या भाषेला आईचा दर्जा देतो. आपल्याला जन्म देणाऱ्या मातेचं महत्व सातत्यानं मराठीतल्या अनेक सुभाषितकारांनी लिहिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. घराचा उमरा ओलांडल्यावर कळतं काही सोबत येत नाही. मित्र मैत्रीण नाते गोते सगळे स्वरे सगळे भेटतात आणि प्रत्येक जण एकच प्रश्न विचारतो, काय कमावलं, कसं कमावलं आणि किती कमावलं. पण घरात एकटी आई असते. तुमचं वय किती असू द्या, तुमची आई असेल आणि तुम्ही घरात उमरा ओलांडून आत गेलात की आईचा पहिला प्रश्न असतो, मला आज काय खाल्लं, आज काही खाल्लं की नाही. ही ममता, ही आपुलकी या जगात फक्त आईकडे असते, दुसरी कुणाकडे असू शकत नाही, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून एखाद्याला वाटत असेल डोळे झाकून प्रेम करणारी प्रेयसी असेल, एखाद्याला वाटत असेल डोळे उघडे ठेवून प्रेम करणारी त्याची मैत्रीण असेल, एखाद्याला वाटत असेल डोळे मोठे करून उतारून असे प्रेम करणारी बायको असेल, पण डोळे मिटेपर्यंत लेकरावर प्रेम करणारी या जगात फक्त आई असते, लक्षात ठेवायला शिका. फक्त आई असते. म्हणून आमच्या मराठवाड्यातले फमू शिंदे मराठीत कविता लिहिताना, माय मराठीमध्ये कविता लिहिताना सांगतात, आई काय असते? ते म्हणतात, आई दुधावरची साय असते, आई वासराची गाय असते, आई लंगड्याचा पाय असते, आई असते जन्माची शिदोरी जी सरतही नाही आणि उरतही नाही. ती आई नावाची शिदोरी सोबत घेऊन, तो बाप नावाचा सूर्य आपल्या सोबत घेऊन जगणं, हे आमच्या संस्कृतीत शिकवलंय, हे आमच्या विचारांमध्ये शिकवलंय. आणि हे धडे गावच्या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये चिमुकल्या मनावरती त्याच्या बोबड्या बोलांना आकार देत असताना ज्यावेळी जोपर्यंत गिरवले जातील तोपर्यंत आमची संस्कृती जिवंत आहे, तोपर्यंत आमची भाषा नीटपणे अबाधितपणे जिवंत आहे. आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. चकचकीकरण आमचं व्हायला लागलं. एसीच्या रूम मध्ये आमची मुलं इंग्रजी शाळेत जायला लागली. आमच्या मुलांना त्या बाबीचं महत्व कळणार नाही. आई बापांचं महत्व आमच्या मुलांच्या लक्षात येणार नाही. हे आम्ही प्रचंड आहे. बोलण्यासारख्या अनेक बाबी आहेत.
पण शेवटच्या 1 मिनिटात फक्त एक महत्वाच्या 2 गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. साहेब आपल्या सगळ्यांमध्ये या ठिकाणी उपस्थित झालीत. मला वाटतं काही मान्यवरांची म्हणत आपल्याला ऐकायची, म्हणून काही जण मला खुणवतायत. म्हणून शेवटचे 1-2 मिनिटाचे बोलत असताना काही गोष्टी मी आवर्जून या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्हाला सांगेल. तुम्ही गावाचं गाव पण आज या ठिकाणी जपू पाहताय. आज काय विद्रुपीकरण या सगळ्या संस्कृतीत झाल्याचं आम्हाला बाहेर जर शहरोशहरी गेलो तर पाहायला मिळतं. साहेब आमच्या घरांना पूर्वी उंबरे असायचे, आजही तुमच्या गावातल्या अनेक घरांना उंबरे आहेत. गावगाड्यात हे चित्र आज तुम्ही जिवंत ठेवलंय. बाहेर जा, गावातल्या घरांना आज उंबरे नसल्याचे आम्हाला चित्र पाहायला मिळते. का असायचे गावात घरांना उंबरे? त्या घराचा उंबरा कळतो ना, घराचा घराला उंबरठा असतो. का असायचा बरं तो उंबरठा? घराचा उंबरठा आम्हाला शिकवायचा, घराचा उंबरठा आम्हाला सांगायचा या घरातल्या मोठ्या माणसाची, या घरातल्या मुलीची, या घरातल्या मुलाची मर्यादा काय आहे, मर्यादा त्या उंबऱ्याच्या आत काय आहे, तो उंबरा आम्हाला शिकवायचा. घरातला वाद घराच्या आतच मिटवला पाहिजे, तो उंबरा आम्हाला सांगायचा. दुर्दैवानं आमच्या घराला आज उंबरे राहिले नाहीत. गावाला वेस असायची, गावाची वेस सांगायची, गावाचं भांडण वेशीच्या आत मिटवायचं असतं. गावाने या वेशीच्या आतमध्ये एक जीवानं एक दिनानं एकमेकांच्या सोबत राहायचं असतं. दुर्दैवानं बाहेर जर पाहिलं तर हे चित्र आम्हाला पाहायला मिळत नाही. गावाचं ते गाव पण, गावाचं ते मोठे पण आज तुम्हाला मला जपू पाहणं गरजेचं आहे. आणि ते तुम्ही जपता याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करेल. या शाळेमध्ये आवर्जून तुम्ही आता ही प्रेरणा रुजवली पाहिजे की आपले संस्कार सोबत घेत असताना उद्याच्या काळाला अपेक्षित असणारं शिक्षण आपल्याला देता आलं पाहिजे. केवळ पुस्तकातले धडे गिरवण्यापेक्षा इतिहासाचे पुस्तकातली पानं चालत असताना त्या इतिहासाच्या पुस्तकातून इतिहास घडवण्याची प्रेरणा शाळेत रुजवणं आजच्या काळात सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. लक्षात ठेवा, हे तंत्रज्ञानाचं युग आहे. या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये टिकेल असा विद्यार्थी घडण्याची भावना या शाळेतून प्रवाहित झाली पाहिजे. आणि ही भावना रुजवण्यासाठी आम्हाला काही गोष्टी आज समजावून आणि सांगणं गरजेचं आहे. तेच पारंपरिक शिक्षण देण्यापेक्षा आता सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आणू पाहत आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ज्योतिराव फुले इंग्रजांसमोर जो आग्रह धरला होता की कौशल्याधारित शिक्षण अपेक्षित आहे आणि ते कौशल्य आधारित शिक्षण आता देणं गरजेचं आहे, ते दिलं जात आहे. ही गोष्ट मला वाटतं अतिशय कौतुकाची आहे. आज काळ बदललाय. आज तुम्ही पुणे मुंबईला जर गेलात कधी, तर पुणे मुंबईला गेल्याच्या नंतर तुम्हाला या ठिकाणावरून त्या ठिकाणापर्यंत जर जायचं असेल, मोबाईल काढतो आपण, ओला उबेर कार बुक करतो की नाही, ओला उबेर टॅक्सी बुक करतो. ओला उबेर एकही गाडी त्या ओला आणि उबेर कंपनीच्या मालकीची नसते. सगळ्या गाड्या त्या ड्रायव्हर लोकांच्याच असतात. पण तरी सुद्धा प्रवासाचं सर्वोत्तम साधन ती झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. आज तुम्ही फोन पे, पेटीएम, देवाणघेवाणीचा व्यवहार सगळ्यात मोठी बँक आपल्याला पाहायला मिळते. कुठं फोन पेचं ऑफिस आहे, कुठं फोन पेचं असं स्ट्रक्चर दिसतं का, पेटीएमची बँक दिसते का, आपल्याला नाही दिसत. आज तुम्ही खरेदी करतो, आपण कशावर करतो? अमेझॉन फ्लिपकार्टला करतो की नाही? अमेझॉन फ्लिपकार्ट वरती रिटेलचा व्यवसाय. कुठे अमेझॉनचं दुकान आहे का बेळगावमध्ये? अमेझॉन शॉप, फ्लिपकार्टचा शॉप नाहीये. म्हणून काळ बदललाय, डेटावरती हे जग आहे. आणि म्हणून येत्या काळामध्ये स्वतःला सिद्ध करण्यासाठीचं डेटा रिलेटेड शिक्षण आमच्या शिक्षण संस्थांमधून, अशा शाळांमधून देणं मला वाटतं गरजेचं आहे. कदाचित आदरणीय साहेब तुमचा काळ असेल, तुमच्या काळातली विद्यार्थी त्यावेळी स्वप्न पाहत असतील या शाळेमध्ये 100 वर्षाच्या या इतिहासामध्ये की आम्हाला शिकायचंय. 1 मिनिट फक्त. तुमच्या काळातली लोक स्वप्न पाहत असतील विद्यार्थी की आम्हाला शिकायचंय, शिकून सवरून मोठं व्हायचंय आणि मोठं झाल्याच्या नंतर अमेरिकेतच नोकरीला जायचंय, इंग्लंडमध्येच नोकरीला जायचंय. भलेही तिथं जाऊन आम्हाला मसाल्याच्या कंपनीत का काम करणं होईना, पण हे स्वप्न त्यावेळी प्रतिष्ठेचं समजलं जायचं. नंतरचा काळ आमच्या अलीकडच्या काळातल्या काही तरुण बांधवांचा आला. त्यांच्या काळातले विद्यार्थी म्हणायचे आम्हाला शिकून सवरून मोठं व्हायचंय आणि आम्हाला अमेरिकेमध्ये नोकरीला जायचंय, इंग्लंडमध्ये नोकरीला जायचंय, तिथे ऍपलमध्ये, मायक्रोसॉफ्टमध्ये, गुगलमध्ये आम्हाला नोकरी करायची आहे. पण आज तुमच्या मराठी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी हे स्वप्न पाहणं गरजेचं आहे. आमच्या या मराठी शाळेत आम्हाला शिकायचंय, आम्हाला ना अमेरिकेत जायचंय ना इंग्लंडला जायचंय. आमचं ऍपल, आमचं मायक्रोसॉफ्ट, आमचं गुगल आम्हाला आमच्या निलजीच्या बेळगावच्या मातीत निर्माण करायचं. ही धमक तुमच्या शिक्षणात असली पाहिजे आणि ही धमक ही मराठी शाळा देईल ही एक अपेक्षा तुम्हा सगळ्यांकडे व्यक्त करतो. एपीजे अब्दुल कलाम जसं म्हणायचे, तुम्ही फक्त नोकऱ्यांसाठी शिक्षण देत असाल तर तुमची शिक्षण व्यवस्था फक्त नोकर जन्माला घालायचं काम करेल. म्हणून फक्त नोकऱ्यांसाठी शिक्षण न देता संस्काराची शिदोरी घेऊन जाणारं शिक्षण फक्त मराठी शाळा, सरकारी शाळाच देऊ शकतात. हे जबाबदारीनं या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्हा सगळ्यांना सांगेल. एवढंच शेवटचं सांगेल, माय, माती आणि माणुसकीला न विसरणारं शिक्षण देता येणं आजच्या काळात गरजेचं आहे. सिंधुताई सपकाळांचं कधी तुम्ही नाव ऐकलं का? सिंधुताई सपकाळांना मी एकदा भेटलो, लहान होतो. सिंधुताई सपकाळांना पुण्यात त्यांच्या आश्रमात भेटायला गेलो, सिंधुताईंच्या जवळ गेलो आणि सिंधुताईंच्या जवळ गेल्याच्या नंतर गर्दी होती साहेब, अशी बरीचशी मोठी माणसं तुमच्यासारखी जमली होती. मी ती माणसं दूर पांगू दिली, सिंधुताईंच्या जवळ गेलो आणि सिंधुताईंना म्हटलं, माई, अनाथांची माऊली ना सिंधुताई, या 9वारी मध्ये नाटी नेसणारी बाई अमेरिकेत जाऊन भाषण करून आली. मी म्हटलं, माई, तुम्ही या मातीतून तुमचं एवढं मोठं विश्व उभा केलंय, मला सुद्धा एखादी प्रेरणा द्या की मला सुद्धा तुमचा एखादा विचार द्या ना, मलाही प्रेरणा मिळेल.
सिंधुताईंनी काय केलं माहितीये का? सिंधुताई सपकाळ अनाथांच्या माऊलीनं हात असे पाठीशी दुमडले आणि समोर चालायला लागल्या. मी सुद्धा त्यांच्यासोबत चालायला लागलो. चालत चालत पुढे गेला, असं मैदान पटांगण होतं, तिथं अचानक अशा थांबल्या. मी सुद्धा थांबलो त्यांच्यासोबत. थांबलेल्या सिंधुताई लगेच जमिनीवर पटकन खाली बसल्या. सोबत मांडी घालून जमिनीत बसलो. सिंधुताई लगेच उठून उभा राहिल्या. मी सुद्धा त्यांच्यासोबत उठून उभा राहिलो आणि उठून उभा राहिल्याबरोबर मी एक काम केलं. माझ्या जीन्स पॅन्टला लागलेली धूळ अशी झटकली. सिंधुताईंनी तेवढंच पाहिलं आणि मला म्हणाल्या, अरे बाळा, ज्या मातीतून मी माझं विश्व उभा केलंय त्या मातीच्या कणांचं ओझं तुझ्या आधुनिक युगातल्या जीन्सला झेपत नसेल तर माझ्या विचारांचं ओझं तुला काय झेपणार आहे. आणि म्हणून मराठी शाळा ही एकमेव अशी संस्कृती देते, हे असं दालन असतं जे तुम्हाला तुमच्या मातीचं ओझं झेपेल. ही सक्षमता तुमच्या आधुनिकतेत तुम्हाला देत असते. ही सक्षमता घेऊन तुम्ही पुढे जाल. वेळेच्या मर्यादा तुम्हाला आणि मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आहेत. म्हणून या माय मराठीचा जागर करणाऱ्या तुम्हा सगळ्या या, मी असं म्हणेल की मराठीची नगरी जे ज्ञानोबांनी म्हटलंय की ब्रह्मविद्येचा सुकाळू करू, तशा पद्धतीचं भारावून टाकणारं वातावरण तुम्ही या शतक महोत्सव सोहळ्याच्या निमित्तानं निर्माण केलंय. इथून गेल्याच्या नंतर महाराष्ट्रात जाईल, अभिमानानं सांगेल की महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा कर्नाटकाच्या भागात बेळगाव प्रांतात मिलजी सारखं एक गाव आहे, ज्या गावामध्ये आजही अभिमान मराठी भाषेचा एवढा कौतुकाचा सोहळा आयोजित केला जातो. इतकी अभिमान बाळगणारी माणसं आहेत. तुम्हा सगळ्या माणसांचं मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो, आभार व्यक्त करतो. मराठीच्या या पुत्राला तुम्ही जो सन्मान आदर दिला त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. ही ज्येष्ठ माणसं, एक लेकरू बोलतोय म्हणून कानांचा कोट करून तुम्ही सगळ्यांनी मला ऐकलं त्याबद्दल तुमचेही आभार व्यक्त करतो. ज्यांनी मला इथं बोलावलं त्या सगळ्यांचे अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. तुमच्या या शाळेप्रती बाबा आमटेंच्या शब्दात फक्त एवढंच म्हणेल, इथून काय निर्माण करायचंय. बाबा आमटेंनी जे सांगितलंय, नांगरू स्वप्न उद्याची, एथली फुलतील शेते. उद्याची स्वप्न नांगरून उद्याची फुलं, उद्याची शेतं फुलवण्याचं काम ही तुमची मराठी शाळा करते. नांगरू स्वप्न उद्याची, एथली फुलतील शेते. घाम गाळीलं ज्ञान येथे, येथून उठतील नेते. उद्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध करणारं नेतृत्व तुमच्या शाळेतून घडत राहील. आणि पुन्हा एकदा 150वं वर्ष 200वं वर्ष साजरं करण्यासाठी याच ताकदीनं तुम्ही सगळे या शाळेसाठी जमाल ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. कोटी कोटी धन्यवाद. जय जिजाऊ, जय शिवराय.